की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम, మన జిల్లా నుండి 1859 పాఠశాలల్లో తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు మరియు ఇతరులు 5,38,339 మంది పాల్గొని మెగా పీటీఎం 2.0 గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ ముందుకు సాగాలి. తరువాత శకటం డిస్ట్రిక్ట్ సివిల్ సప్లైస్. డీప్ టెక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ 10 సూత్రాల ద్వారా ఆంధ్రావనిని స్వర్ణాంధ్రగా నిర్మించాలన్నదే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యం. ఎందరో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు, న్యాయమూర్తులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, వివిధ సంస్థల ప్రధానాధికారులు, వారి కుటుంబ సభ్యుల ఆశీనులయున్న విఐపి గ్యాలరీ మీదుగా ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రయాణిస్తోన్న వాహనం వస్తోంది. ప్రేక్షకుల అభివాదానికి చిరునవ్వుతో ప్రత్యభివాదం చేస్తూ ముందుకు వస్తున్నారు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. सावधान होगा, सावधान. ముందు అందుకోనున్న పారితోషికం ఎంతో తెలుసా మీకు? 1 crore, 1 కోటి రూపాయల పారితోషికాన్ని అందుకోనున్నాడు. రాహుల్ ఎక్కడున్నా వింటున్నాడు, శుభాకాంక్షలు అందుకుంటున్నాడు. మీ ఆశీస్సులు, అభినందనలు. Telangana is known for promoting talent. Awards, rewards is what Telangana speaks of. And again today we would be having 120 students who would be performing in front of our Honorable Chief Minister, sir. Yes, they are the mix of Gen Z and Gen Alpha. Gen Z students are socially conscious and globally aware and bring the power of ideas and courage to speak up. These Gen Alpha children, curious and born in the world of smart technology, bring fresh imagination and ability and adaptability.
In the era when we are talking about innovations, ideas, entrepreneurship, it is the right time we have Zen Alpha and Zen Z who would be sitting in front of us a little time from now. Together, both Zen Alpha and Zen Z, they promise progressive and innovative Telangana. Also, we have the contingents in Rani Mahal, waiting for the arrival of our Honorable Chief Minister, sir. ख़वातीन व हज़रात, कुछ ही लम्हात में वज़ीर आला श्री ए रेवंत रेड्डी गोलकुंडा किला पहुंचेंगे। वज़ीर आला का इस्तकबाल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री डॉक्टर जितेंद्र और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी श्री रामकृष्णा आईएएस इस्तकबाल करेंगे। In Rani Mahal, we have the contingents standing smart, waiting for the event to unfold. Standing tall on this momentous day are the men and women of Telangana State Police, a force that is modern in its method and it is rich in tradition. Their service is not confined to ceremonial parades. It is lived every hour of every day. From the bustling streets of Hyderabad to the remotest hamlets in the district, they are the first to respond in times of crisis and the last to leave once safety is restored. Our Telangana police have been at forefront of adopting cutting-edge technology from facial recognition system and predictive policing tools to GPS-enabled patrols and integrated command control center. These innovations ensure not only rapid response but also proactive crime prevention, making our state one of the safest in the country. Beyond crime control, there are guardians of public trust, whether it is traffic management during major events, security for international summits, or the safe conduct of massive religious congregations. Telangana Police performs their duties with efficiency, patience and dignity. Their community policing initiatives, from SHE teams to cyber safety awareness drives, reflect a force that understands that public safety begins with public confidence. Gentle reminder, at the time of flag hosting, the organ gathering is requested to arrive and the men and officers in uniform will salute, and same continuously we would be having Telangana State Song as well, so one has to continue. And please look at your screen. We have our Honorable Chief Minister, sir, a historic moment, and there we have the culture. He is being received by గౌరవనీయులైన డీజీపీ గారు, సిఎస్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వాగతం పలికారు. ఇందాక ఆంగ్ల వ్యాఖ్యాత్రి రేఖారావు గారు Artists are requested to kindly stop the drums. Artists, మీరు ఆపియండి. జాతీయ పర్వదినాల సంప్రదాయంలో భాగంగా సిఎస్ గారు, డీజీపీ గారు, జిఏడి పొలిటికల్ గవర్నమెంట్ సెక్రటరీ రఘునందన్ రావు గారు, నగర పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ గారు, అడిషనల్ డీజీపీ స్పెషల్ పోలీస్ సంజయ్ కుమార్ జైన్ గారు, హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ దాసరి హరిచంద్ర గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ ప్రోటోకాల్ శివలింగే గారు, ఇతర పెద్దల శుభాకాంక్ష. ఇదిగో గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ వందనం స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. There we have Honorable Chief Minister taking the review of the parade. You can have a look in your screens which are in front of you. वज़ीर आला श्री ए रेवंत रेड्डी कंटिजेंट्स का मुआयना करते हुए ప్రజా పాలనా ప్రభుత్వం
ప్రజలకు అందిస్తున్న సదుపాయాల్ని సౌకర్యాల్ని సమన్వయం చేస్తూ లా అండ్ ఆర్డర్, ట్రాఫిక్, సైబర్ క్రైమ్ నిరోధాలు, మహిళా పరిరక్షణ ఇలా అనేక అంశాల్లో ముందుంటుంది తెలంగాణ పోలీస్. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన తెలంగాణ పోలీస్కు ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. There we have Parade Commander S. Chitranjan IPS, and the contingent in the main entrance is 7th Battalion TGSP Dichpalli Nizamabad. The commandant is Shri P. Satyanarayana, contingent commander is Shri A. Navneet Kumar. రమేష్ గారనే ఒక సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి పోలీసుల గురించి ఇలా చెప్పారు. సందడి చేసే సైరన్లు, హడావిడి చేసే హారంలో, వీధుల వెంట పహారా, విధి వంచితులకు సహారా. అలాంటి పోలీసులకు మనం ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని అందిస్తున్న వేళ ఇది. నిబంధనల షరతులు, నిజానిజాల అంచనాలు, గాయాలకు ఉపచారాలు, శవాలకు సంస్కారాలు, కష్టించే కండరాలు, చిల్లులు పడే చెవులు, మనం మసిపీల్చే ఊపిరితిత్తులు, చెప్పలేని బాధలు, గ్రంథస్థం కాని గాథలు, కినుక వహించిన కన్నవారు, అలకపోయిన కట్టుకున్నారు, విపక్షాల విమర్శలు, స్వపక్షాల సమీక్షలు, నివేదికలకు నిరీక్షణలు, పలువంచాల పర్యవేక్షణలు, కొసరి కోరే సెలవులు, అర్జులో పెట్టలేని అవస్థలు, విరామ మెరుగని పొద్దులు, ఖాకీ మనుషుల సుద్దులు, మస్తిష్క శకలం అనే కలం పేరిట రమేష్ గారి కవిత ఇది. There we have the Honorable Chief Minister, sir, and everyone coming to Rani Mahal. That is the area where we are awaiting for the historic moment. His vision brings victory. His journey beckons prosperity. Under his dynamic leadership, Telangana marches with renewed energy and unshakable purpose. His vision is bold, turning every challenge into opportunity, every dream into deliverable. He sees a Telangana where farmers prosper with dignity, youth lead the change through innovations, development flows to every village, every street, every home, every hamlet, with courage in his heart and future in his sight. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదిలాబాద్ నుండి భద్రాచలం దాకా, అటు జోగులాంబ, గద్వాల, మహబూబ్ నగర్, పాలమూరు నుంచి మానుకోట దాకా 31 కళారూపాలు, చింది యక్షగానం, కోలాటం, సైనికులు, ఒగుడోళ్లు, బోనాల కోలాటం, బిందెల కోలాటం, బిందెల బంజారా, బైండ్ల కథ, ఘట విన్యాసం, కాటికాపర్లు, శారద కథ, పంబాల కళాకారులు, దుబ్బులు, బంజారా, గుసాడి, కొమ్ముకోయ, దింస, రెల, డప్పులు, పులివేషాలు, నగారాలు, కొమ్ముబూర, గుజరాతీ, రాజస్థానీ, మాధురి, పేరిణి, కూచిపూడి, కథక్, షేరిబాజా, మర్ఫా, శివసత్తులు, మందహెత్తులు, ఎందరో కళాకారులు. ఆకలిగొన్న కళాకారులకు ఆ తప్పట్లేరా పంచపక్ష పరమాన్నాలు అన్నారు కీర్తి శేషుల నాటకంలో మోదుకూరి జాన్సన్ అనే రచయిత. కళాకారులకు రసజ్ఞుల ఆశీర్వచనాలే ప్రధానం. ఒక్కమారు దయచేసి పెద్దలందరూ చప్పట్లు కొట్టే కళాకారులు దీవించండి, అభినందించండి. తెలంగాణ రాష్ట్ర భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ప్రయత్నానికి ఆశీస్సులు అందించండి. ధన్యవాదాలు. वज़ीर आला श्री ए रेवंत रेड्डी दीगर डिग्निटरीज के साथ रानी महल लॉन की तरफ तशरीफ लाते हुए. In your screens you can see the convoy. There we have our Honorable Chief Minister, sir, Revanth Reddy, sir. Our Honorable Chief Minister, he envisions a Telangana where opportunity is not a privilege but the birthright of every citizen. With the courage to challenge stagnation and the clarity to chart a new course, he is steering Telangana towards inclusive growth and modern prosperity. కళాకారులకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణ ఉంటుంది. కళాకారులందరికీ ధన్యవాదాలు. కళాకారులకు మరోమారు ధన్యవాదాలు. Our Honorable Chief Minister, sir, has arrived. His vision brings victory. His journey beckons prosperity. Under his dynamic leadership, Telangana marches with renewed energy and Ramana, Reserve Inspector. Battalion! Come next! Next! This is the 3rd Battalion of Andhra Pradesh Special Police Kakinada contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh.
3rd Battalion APSP Kakinada contingent is commanded by Sri S. Narsimhulu, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 3rd Battalion ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ఎస్ నరసింహులు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Andhra Pradesh Prohibition and Excise Department contingent is marching, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. Andhra Pradesh Prohibition and Excise Department contingent is commanded by Excise Inspector Sri GSK Dhanaraj. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ జిఎస్కే ధనరాజ్. Here comes. ముఖ్యమంత్రి గారు జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న పవిత్ర సందర్భం ఇది. Kindly arise. జనని భారతి ఆశీస్సులు అందుకున్నాం. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం జయ జయ హే తెలంగాణ. अब आगे क्या, आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं. आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है. ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक काल जयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है. 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी. इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है. हमें మాస్టర్ వై ఇస్సాక్ రాజు.
Here comes Youth Red Cross contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu garu. Youth Red Cross contingent is commanded by D. Pradeep Kumar. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ యూత్ రెడ్ క్రాస్ క్లైమేట్ యాక్షన్ వాలంటీర్స్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు మాస్టర్ డి ప్రదీప్ కుమార్. అద్భుతమైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించే వివిధ కంటింజెంట్ల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణమంతా దేశభక్తి భావనతో పులకించిపోతోంది. Kindly be seated. Now we have the parade guard commander reporting to Honorable Chief Minister, sir, to take permission for marching off. Permission being taken. Permission taken. Permission granted. Bhimrao Ambedkar, sir, being a freedom fighter, as a chairman of the drafting committee for the constitution, have played a major role in drafting. మందరావు Here comes Andhra Pradesh Special Police Brass Band contingent with melodious music, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu garu. Brass Band contingent is commanded by Shri B.V. Krishnaya ARSI and Shri S. Srinivas Rao ARSI. సారే జహా సే అచ్చా హిందూ సిత హమారా అని అద్భుతమైన బ్రాస్ బ్యాండ్ వాయిద్యనాదాలతో ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ కదులుతోంది ఏపీ బ్రాస్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్. For the first time in our state's and nation's history, the Honorable Chief Minister, Shri Revanth Reddy sir, led a high-level delegation to Japan, opening new doors of trade, technology and cultural exchange. His meeting with Japanese business leaders and government officials resulted in landmark investment commitment across manufacturing, renewable energy, automobiles and electronic, promising thousands of new jobs for the youth. There you can also see the youngsters have joined in tricolor. They are a combination of Gen Z and Gen Alpha. ప్రతి పదం తెలంగాణ చైతన్య పథంలో సాగేందుకు స్ఫూర్తినందిస్తూ అనేక వేదికలపై లక్షలాది తెలంగాణ ప్రజల్ని ఎప్పటికప్పుడు వ్యక్తిగతంగా కలుస్తూ స్ఫూర్తినిస్తూ సాగుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు ఏ రేవంత్ రెడ్డి గారి స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందేశం. జై తెలంగాణ. ప్రియమైన భారతీయులందరికీ 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న స్వతంత్ర ఫలాలు ఎందరో మహనీయుల త్యాగాల ఫలితాలు. దేశ స్వతంత్రం కోసం తమ జీవితాలను త్యాగం చేసిన మహనీయులకు ఈ సందర్భంగా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. ఈ పోరాట యోధుల ఆశయాలను కొనసాగించడమే వారికి మనమిచ్చే ఘనమైన నివాళి. గాంధీజీ సారథ్యంలో సాగిన భారత స్వతంత్ర పోరాటానికి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. అహింసే అస్త్రంగా మహాసంగ్రామాన్ని గెలిచి ప్రపంచానికి సరికొత్త పోరాట పంథాను పరిచయం చేసింది. మహాత్ముడి సారథ్యంలో బయట శత్రువులైన బ్రిటిషర్లపై యుద్ధం గెలిచిన మనం
పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ సారథ్యంలో దేశ అంతర్గత శత్రువులైన పేదరికం, అసమానతలు, అస్పృశ్యత, అంటరానితనంపై పోరాటానికి నాంది పలికాం. మనం సాధించుకున్న స్వతంత్రానికి అర్థం, పరమార్థం చేకూర్చే ప్రజాస్వామ్య పాలనకు పునాదులు వేసుకున్నాం. 1947 ఆగస్టు 14వ తేదీ అర్ధరాత్రి దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ చేసిన ప్రసంగం కోట్లాది మంది భారతీయులను ఐక్యం చేసి లక్ష్యం వైపు నడిపించేలా చేసింది. దేశంలో గత 10 ఏళ్ల పాలన చూస్తుంటే మన దేశ ప్రజల ఆత్మను ఆవిష్కరించిన ఆనాటి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రసంగాన్ని ఇప్పుడు మరోసారి స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది. అందులోని కొన్ని అంశాలను ఈ సందర్భంగా దేశ ప్రజలతో పంచుకోవాలని నేను భావిస్తున్నాను. పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆనాడు దేశ భవిష్యత్తు మనల్ని పిలుస్తుంది, దేశంలోని కర్షకుడు, కార్మికుడు, ఇలా అన్ని వర్గాల స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యాలు రావాలి, పేదరిక నిర్మూలన జరగాలి, అసమానతలను రూపుమాపాలి, రోగాలను నివారించాలి, మనది ధనికమైన ప్రజాస్వామ్యయుత ప్రగతిశీల దేశంగా ఉండాలి, సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక సంస్థలను నెలకొల్పి దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి సమన్యాయం, ఫలప్రదమైన జీవితం అందేలా చూడాలి. ఇటువంటి స్ఫూర్తి ప్రదాయకమైన మాటలతో ఆనాడు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు భారతదేశ భవిష్యత్తుకు దిశానిర్దేశం చేశారు. కేవలం ప్రసంగాలు ఇవ్వడంతోనే సరిపెట్టలేదు, ఆ దిశగా కార్యాచరణ తీసుకొని దేశ ప్రగతికి బలమైన పునాదులు వేశారు. దృఢమైన ప్రజాస్వామ్య, లౌకిక, సామ్యవాద, గణతంత్ర దేశంగా భారత్ను నిలబెట్టడంలో గొప్ప రాజనీతిజ్ఞత ప్రదర్శించారు. పంచవర్ష ప్రణాళికల ద్వారా వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక, వైజ్ఞానిక, సాంకేతిక రంగాల్లో దేశాన్ని తిరుగులేని శక్తిగా తీర్చిదిద్దారు. ఆనాటి స్ఫూర్తిని, ఆ మానీయుల వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచంలోనే అగ్రభాగాన నిలబెట్టే లక్ష్యంతో ఈనాడు మేము పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నాం. స్వతంత్రం సిద్ధించే సమయానికి దేశం అల్లకల్లోల పరిస్థితుల్లో ఉంది. శూన్యం నుండి మన ప్రయాణం మొదలైంది. ఉన్నత శిఖరాలే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని మన పెద్దలు ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపించారు. ఈరోజు మనం చూస్తున్న ఆధునిక భారతం 5 ఏళ్లలోనో 10 ఏళ్లలోనో సాధించిన విజయం కాదు. దీని వెనక 79 ఏళ్ల కఠోర శ్రమ ఉంది. ఎంతో గొప్ప నాయకత్వం, నాయకుల త్యాగం, చెమట, రక్తం ఉంది. ఈ సుదీర్ఘ ప్రస్థానం తర్వాతే నేడు మనం ప్రపంచంలో 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించబోతున్నాం. ఈ విజయ ప్రస్థానంలో భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్కరికి మనం ఎంతో రుణపడి ఉంటాం. వారు అందించిన ఈ ఘనమైన వారసత్వాన్ని విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో మన ముందున్న కర్తవ్యం, ఆ బాధ్యత నిర్వర్తించడంలో నేను సదా సిద్ధంగా ఉంటాను అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఆ స్ఫూర్తితోనే తెలంగాణ ప్రజాప్రభుత్వం ప్రజా సేవను కొనసాగిస్తుంది. 2023 డిసెంబర్ 7న మేము బాధ్యతలు స్వీకరించగానే రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించాం. ప్రజలు, ఉద్యమకారులు, అమరవీరుల ఆకాంక్షలు, ఆశయాలకు అనుగుణంగా విధి విధానాలను తీసుకున్నాం. రైతులు, మహిళలు,
యువత భవిష్యత్తుకు పెద్ద పీట వేశాం. సామాజిక తెలంగాణ ఆవిష్కరణకు చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. కుల గణనతో బలహీన వర్గాల 100 ఏళ్ల కలను నిజం చేశాం. ఎస్సీ వర్గీకరణతో దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరదించాం. ఇవి గొప్ప నిర్ణయాలే కాదు, అత్యంత సాహసోపేత నిర్ణయాలని మీ అందరికీ తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. ఒకవైపు ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ పడే లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకొని మరోవైపు పేదల ఆకాంక్షలు తీర్చే సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తూ ద్విముఖ విధానంతో మా ప్రభుత్వం పాలన కొనసాగిస్తుంది. మా